जोश भी बड़ा है तो हौसले भी खरे ने, जोश भी बड़ा है तो हौसले भी खरे ने। ताइयों चोर निगाह बचा के परे खड़े ने। झूठे हंझू रोक के सानू कोई हरा नहीं सकता, साडे तो कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकता। असीं अंदोलन बिल्कुल नहीं हारना, क्योंकि साडे हत्थ वाहिगुरू ने फड़े ने। इसे करके सारे हिक्का ताण के खड़े ने। पीपत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लेंदे हो वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों, हिक ताण के खड़न की गल की, और अगर केंद्र सरकार की गल करा तो चादर बहुत मैली हो चुकी है, लेकिन साबन बहुत थोड़ा रह गया है। और बचना उन्हें ही है जिहड़ा इंसानियत की राह ते पै गया। और ये पिंड घटारो के जिहड़े वासी ने, समूह पंचायत और NRI वीर किसानों का समर्थन करते हैं, पिछले लंबे समय तो करते हैं, हमेशा सहयोग देना चाहते हैं, मोर्चे लिए सहयोग देना चाहते हैं। बहुत समा माड़ा चल रहा है किसानी लई, पर मैं ये सोचता हूँ कई बार कि किसानों का चंगा समा आया कदों आ। समा हमेशा तो ही माड़ा रहा। सरकारों ने अपने हिसाब नाल हमेशा निचोड़न की कोशिश की है, पर फिर भी चंगी गल यह है, वड्डी गल यह है, बहुत सुजज्जी गल यह है कि भाईचारा एक है, सारे एक दूजे का साथ दे रहे हैं। इस तरह पिंड घटारो के पतवंते सज्जन साडे नाल ने, जिहड़े किसान वीरां दा सहयोग करना चाहुंदे ने। हुण कुलदीप जी भी गल करदे सी कि आड़ विच पानी आउंदा रहना चाहिए, और जिहड़ा किसान हुंदा उहदी मां हमेशा यही कहती है कि तेरी तंदुरुस्ती चाहिए है, तेरी खुशी चाहिए है, पैसे का कोई गल नहीं, पुत पैसा फिर आ जाएगा। इस तरह ये मॉरल सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि काइंडनैस उदों शुरू होंदी है वैन यू अंडरस्टैंड समवन अदर स्ट्रगल। ये इन्हां दी स्ट्रगल नूं देख रहे हैं, और इन्हां दी स्ट्रगल विच सहयोग पाना चाहते हैं। तो माली सहायता भी करते, पर वड्डी सहायता मॉरल सपोर्ट है। ये दसना होंदा कि तुहाडे पिछे असीं इत्थे मौजूद हाँ जी। प्रधान जी चलो मैं अंकल जी नाल गल कर ਲਾਂ। प्रधान जी थोड़े नर्वस हो गए जी। सर मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, संघर्ष एकता जिंदाबाद, संघर्ष एकता जिंदाबाद, संघर्ष एकता जिंदाबाद, डटे रहो डटे रहांगे डटे रहो डटे रहांगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इकट्ठे रहांगे तो डटे रहांगे, वख वख हो जाएंगे तो गिर जावांगे जी। सर तुसी कुछ कहना चाहो? मैं ਸਮੁੱਚੀ हिंदुस्तान ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਗਾਇਆ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਝੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖੇਰੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਰ ਜਥੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ MLA ਨੇ, MP ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੱਤ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਘਟਾਰੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਅਤੇ NRI ਵੀਰ ਆ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਇਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਨੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ ਇਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਹੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 2-3 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਹੁਣ 6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਖਰਚੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਇਹ ਜਨ ਧਨ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਘਟਾਰੋਂ ਜੋ ਵਾਸੀ ਆ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਹੋਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਕਮੁੱਠ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕਰੀਓ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਤੂਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਈ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ BJP ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਹਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ UP ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਰੱਖਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਨਿਕਲੂਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਫਿੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਭਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਨੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਕੜ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਵਿਦਿਨ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੋਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ 30 ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗੇਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ 2500 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੋਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਣਕ ਅੱਜ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਔਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅੱਜ ਆਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਇੱਥੇ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਬਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿਨੋ ਭਾਈਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿਤੇ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਦਾ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਅੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 32 ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਸ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਆਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਆਰੇ ਬਾਈ ਕਿਆਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਹੀ ਕੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਣੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਘੰਟੇ ਕੁ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਦਾਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਟੈਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ, ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਪਾ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਗਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿੱਥੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਖੁਦ ਆਪ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਬਾਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਚੁਣਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਝੁੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੀਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨੇ ਟਾਹਣੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਟਾਹਣੀ ਨੇ ਹਿੱਲਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟਾਹਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਟਾਹਣੀ ਨੇ ਕੰਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 5, 7, 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ 5, 7, 10 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੋਇਲਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਿਜਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਏਕੇ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਵਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਰਮਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਆ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਤੇ ਫਰਕ ਲਾ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘਟੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘਟੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਸੀਗੀ ਠੰਡ, ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ 10 ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੀ 10 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਜੇ 5 ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਾ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, NRI ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਨਰਵਾਣ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ NRI ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਟਾਰੋਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਨਰਵਾਣ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆ। ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਆੜਤੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜੂਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤਣਾ ਆ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੀਪ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕਈ ਦੀਪ ਜਗਾਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲਾਚੌਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਓ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਚਾਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਹਰ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੂਗੀ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਵੇੜ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਵੀਰੋ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਇਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗਾਡਰ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਘਟਾਰੋਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।